15ই ডিসেম্বর 2025 শুভ উদ্বোধনী অফার। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়। হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়। রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। তুলুমকা যতন বিসি থাঙ্গো বিসি ফায়ো হাইকেনো চিনি টংথক মাত্রিংবো ফায়ো আবুনি বাজিং চিনি সনকমল জুয়েলার্স নিবো খাকতৈ তিপ্রা হাসনি যত রুকরং টংথক তিরিং বিসি কিতালতৈ ক্রিসমাস নি হামদামা তাই খাকা হাবে ফারো টংথক তিরিং হামবাই চিনি লাংমানি যত জড়ানো বেলায় খেনো নাংকুকমানি চিনি মকল जों न জড়ানো টংথংনা বাগै চুবাও হাইফানো जों চিনি মকলনো নাইকলনো করওয়ে থাঙ্গো মুইতো নারাদি 90% vision loss जों জড়া জড়াও চেকআপ খাইজাংমা বাইনো মাথাগে মান আশ্বিনী নেত্রালয়া নরমনি মকলনি হামক্রাইনি বাগै শালবুব্রুংন টং Boromni modern equipments the skilled shakham nainero jeflupana tongo noromni bage Ashwini netralayani bakhakte oshamatani jotono khaka hamya fer hambai Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student, and students in deep learning they are offering, so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. Kolongka ang sunita morashik nuruk zotono lam shugo sinita busok zorani kok borokok tumawo.
Pulano Fadi Naleano Tinini Koktuma Bokrogrok. Partial Bengaluru Kaisha Private Hospital Sakna Jagatongmani Charabot Humani Tripura Legislative Assembly Speaker Bishobandhu Shen, Joshua Bini Mankate Hasto, Paishopai Ka, Abnia Bini Mankatina Pilato Buzaka Assembly War, Azra Bono Paithapuram Yafanani Bagay, Assembly or Mazaka Hasani Hastefa International Redinalo. Visa Kokuma Bising to Telamuna Tani Police Shallow that Shubara Amsini Polongo Nati Manzaka, Gaibri Beg Bising 37 kg Shudi Garan. They have a party Mungo Cabra Eris Kaimani Okuma Kagay. And I Kunsa Bolero Pika Malcolm to their primary by Pika Bishop Umani Correct Perai, minimum Aksharia. Party Mumunga Kani Tanani Vilodan para Amsayo. Abai part of Nukuma Mansan can apartment have control police. Lighting rain and December Shumaro, there are the notices of Himano by the Shulgamani Hasti and Rizak Mungay, Horoksa student. Partial there are Duni Kaisa Hospital, Shamazavitomani Zara Lamazoka and Rizak Malay. Partial Bini Manki, Paishopa Hastewo, Bini Mankatin Hani by MBB, therefore the Hanshoka YT at the Yes Joshua Colashore Tani Police Colashore Terminal Harkotani Bogan Novar Amsui Vehicle Giving Flight Amani Jarawa. The R02K 1743 Marine Consablero Malcongo Manzaka 3060 Bottle Father Hani Chua Hadabuni Haridor 6 Lake Hayamani Shaka Colashore Tani Police. Abakano Koramina Arrest Kaika Police. Noknukungo Kisa Misaka Wangamani Party Mungati, Shakshano Totra Tika Korasabara, Binimu Shaban Kumar Thor, Party Mukumarikat, Ambedkar, Punjab Amsini Pokuma, Abani Yaglo Police Tangai Amang Kotinat Langi Tanka, Margat Shakhamnogo. Shogango Kogzamani Kungdam bike the Korodok Shigona Eres Kaika NCC Tanani Bullet, Abahikino Kungsa Otomal Kuno versus Kaika Nishaka, NCC Tanani Ushi. Tabukok Thomas Shokroboy. Partial Bengaluru Kaisha Private Hospital, Sakna Jagatongmani Sorabot Humani Tripura Legislative Assembly Speaker Bishobandhu Shen, Joshua Bini Mankate Hasto, Faishopai Ka, Abniagolo Bini Mankatina Pilato Buzaka Assembly War, Azra Bono Paithapuram Yafanani Bagay, Assembly War Manzaka Hasani Hastefa International Redinalo, Hasani Montro Okra Professor Dr. Marishano Kobe, Hasani Joto Montri Emily Shongno Kobe, Kevin Bruni Ozamate Ozamazuk Shong. Joshua Tripura Legislative Assembly Speaker Bishobandhu Sheni Mankathina Naharani Bagino MBB Airport Hangshoika Montri Shushanto Sodri the State BJP Neta Fanyakso Boban Dasna Kobe the Kubanadong Rock Abniagolo Bini Mankathino Hakotuni Bana Baike Holobi to Zaka Assembly Wo Abniagolo the Sharbahini Bakak de Shedu Jafar Zaka Ashlobana Baita Koram Burani Baga Assembly of Manzaka Montri and Melano Kobe Jotulu Koro
Auslobona Paitak Borom Yafarka Hasni Hastefa International Dinalo Hasni Montrokra Professor Dr. Malik Shaha Montri Ratan Nar Prunojit Shin Harai Montri Susanto Sodri Montri Sudang Shodas Montri Tinkorai Montri Shoklas Ranwatia Montri Shantana Chakma Montri Animiste Burma Montri Bishogata Burma Kevin Eberle Osama Sidindra Chaudhry Emre Ranjita Burma Assembly Exam Speaker Eba Emre Ratan Chakrabortino Khoboi Ekubun Montri Emre Shoni Logo BJP Media Konaton Rock Abahikano Paithak Borom Ronani Bagi Thami Showika Agotla Press Club Asok Pranab Sarkar News Surani Editor Shrajit Parla Kobit Dekon Kokma Thomai Rock আপনি আগুন স্পিকার বিশ্ববন্ধুর সামনে হুমনতি অবশাখা হাসিনী হাসরাফা ইন্ডাস্ট্রিয়াল দিন আলোতে হাসিনী মন্ত্রকরা प्रोफेसर डॉक्टर मनीष शाह केवल असेंबली में स्पीकर के नाते ही नहीं पूरे स्टेट में एक बुजुर्ग आदमी हैं 4 टाइम एमएलए रहे हैं और नॉर्थ त्रिपुरा में बहुत पॉपुलर लीडर है। मैं कभी भी टूर पे नॉर्थ त्रिपुरा जाते हैं तो पर्सनली मिलते थे और डेवलपमेंट के बारे में, जिला के बारे में, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बात करते थे। वैसे ही जब असेंबली के इश्यूज के ऊपर चर्चा करने के लिए आते तो अनेक इश्यूज के ऊपर उनका ध्यान था, एक्सपीरियंस था। वैसे बुजुर्ग आदमी हमारा अपना स्पीकर आज अपने पास नहीं है, फिर भी वो जो रूट्स इधर दे के गया है, जो स्पिरिट से काम करा है, वो स्पिरिट आगे ले जा सकते हैं। बाकी के प्रजा, उनके आत्मा को भगवान शांति रखे, यही मैं भगवान से विनम्रता से प्रार्थना करता हूँ। সবাই জানেন গত খুব সম্ভবত 8ই আগস্ট উনি আমার সাথে সকালে আমার যে সরকারি বাংলো আছে সেখানে আমার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। যখনই আসেন আগরতলা একবার আমার সাথে দেখা করবেন আর সবসময় বলবেন 1 কাপ চা কিন্তু খেতে হবে। তো উনি আসেন, সেদিনও চা খেয়ে গেছেন। আমি বললাম তোমার শরীর কেমন আছে? বলে আমার শরীর কি হয়েছে? আমার তো খুব ভালো শরীর। তো বলে উনি চলে গেলেন। এরপর একটা প্রোগ্রাম ছিল, সেখানেও উনি গেছেন। আমি দেখলাম যে বৃক্ষরোপণের একটা প্রোগ্রাম, আমি দেখছিলাম পরবর্তী সময়। তো সেখান থেকে হঠাৎ করে খবর এলো কি উনি যখন ট্রেনে যাচ্ছিলেন, বাথরুমে, টয়লেটে, ওয়াশরুমে যাচ্ছিলেন, সেখানে উনি হঠাৎ করে আনকনসিয়াস হয়ে পড়ে গেলেন। তো বিকেলবেলায় সেখান থেকে তাড়াতাড়ি করে ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। আমি খবর পেয়ে এবং আমি সমস্ত আমাদের যারা সহকর্মীরা আছেন তাদেরকেও বললাম। তো আমি সেখানে গেলাম, টিএমসিতে গিয়ে ডাক্তারবাবুদের সাথে কথা বললাম কি হয়েছে। বললাম মস্তিষ্কে পুরো ব্লাড জমে গেছে, অর্থাৎ কার্ডিওভাস্কুলার অ্যাক্সিডেন্ট যেটাকে বলে, পুরো মস্তিষ্কের মধ্যে ব্লাড চলে এসছে এবং ইমিডিয়েটলি অপারেশন করতে হবে, আদারওয়াইজ সমস্যা হবে। তো গ্রিন করিডোর করলাম, আপনারা সবাই জানেন, যাতে রাস্তায় কোনো অসুবিধা না হয়, খুব সময় কম। তো সব ব্যবস্থা করে আমি নিজে এসকর্ট করে ওনাকে নিয়ে এসেছিলাম। আসার পরে তো অপারেশনও হলো, সমস্ত ব্লাডও বের করানো হলো এবং এখানে 2 দিন ছিলেন। 2 দিন থাকার পর ওনাদের ফ্যামিলি মেম্বারসরা বলছিলেন যে বাইরে আমরা নিয়ে যাব। তো আমরা বলছিলাম যে একটু সেটেল করলে নিয়ে গেলে ভালো। তো ওনারা বলছেন যে না, আমরা যেভাবে হোক নিয়ে যেতে চাই, আমরা সময় নষ্ট করতে চাই। যাই হোক, ওনাদের তো আমাদের দেখতে হবে, ওনাদের যে ইচ্ছে, সেই ইচ্ছা পূরণ করার জন্য আমরা ওই দিনেই পরের দিন
মানে 2 দিন বাদে আমরা সব ব্যবস্থা করলাম। এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে ওনারা যে হসপিটালে বলেছেন সেই হসপিটালে নিয়ে গেছি, এবং যে ডাক্তারবাবু অপারেশন করেছেন তার সাথেও মানে আমি নিজেও কথা বলেছি কয়েকবার যে কি হয়, আমরা এই করেছি, আপনি দেখুন। তো বললেন না, হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ ডান ইট ইজ ডান কারেক্টলি, বাকি আমরা দেখছি। এবং ওই ডাক্তারবাবু এখানে এসেছিলেন, আমার সাথে দেখাও করেছিলেন, একটা সেমিনারে এখানে এসেছিলেন, আমার সাথে দেখা করেছিলেন, এবং টাইম টু টাইম কন্টিনিউয়াস আমার সাথে আজকে মানে 139 ডেজ বা 140 ডেজ হলো এই মানে যেভাবে উনি জীবন যুদ্ধে, যেভাবে শারীরিক যুদ্ধে যেভাবে উনি ফাইট করেছেন সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। ওনার ছেলে মেয়েদের সাথে আমি প্রায়শই কথা বলতাম, কিন্তু গতকাল প্রায় 3টে সাড়ে 3টের সময় খবর এলো হি ইজ নো মোর। তো আমাদের জন্য একটা বিরাট লস। এবং আপনারা জানেন ও এক তো শুধু উনি আমাদের পার্টির একজন বরিষ্ঠ যে নেতৃত্ব না, উনি কিন্তু এখানে স্পিকার হিসাবে ওনার যে দায়িত্ব সেটা আমরা দেখেছি। যেমন ওনার মধ্যে সেন্স অফ হিউমার ছিল, এবং ইন্টেলেক্ট যা বলতে এটা সেই ইন্টেলেক্টও ওনার মধ্যে ছিল। সাহিত্যের সাথে ওনার সংস্কৃতির সাথে উনি যুক্ত ছিলেন, নাটকে যুক্ত ছিলেন, যাত্রা করতেন, কবিও ছিলেন। আমি শুনেছি উনি কবিতাও লিখেছেন। 1971-এ আমি যখন এমবিবি কলেজে আমি পড়াশোনা করি, আমি সায়েন্স স্ট্রিমে ছিলাম, ও আর্টস স্ট্রিমে ছিল, তখন থেকে ওর সাথে পরিচয়। এর আগেও আমার সাথে পরিচয় ছিল। একদম মানে একজন বন্ধুকে হারালাম, আর ত্রিপুরাবাসীর জন্য একটা বিরাট লস হলো। আর আমাদের অ্যাসেম্বলির মধ্যে এটা মানে বলা চলে যেভাবে অ্যাসেম্বলিকে উনি পরিচালনা করতেন সেটা সত্যিই আমার সারা জীবন মনে থাকবে। এবং এইরকম একজন বন্ধু আমরা হারালাম। ত্রিপুরা মানুষের তো লস হলেই, ব্যক্তিগতভাবে আমার একটা বিরাট লস হলো। আমি যেখানেই যাক, যেখানেই গেছেন, আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, ওনার আত্মার সদ্গতি কামনা করি। পাশাপাশি ওনাদের ফ্যামিলিকে আমি বলবো ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবো ওনাদের জন্য শক্তি দেয়। এইরকম লস, কারণ ওনার বয়স প্রায় আমার থেকে 5-6 মাসের ডিফারেন্স হবে। হ্যাঁ, প্রায় 5-6 মাসের ডিফারেন্স, আমার থেকে ছোট অল্প, যা দেখলাম ডেট অফ বার্থ। তো মানে ওনারা যেন এই যে এই লস হলো তাদের শক্তি দেয়, এই লসকে ওনারা যেন শক্তি নিয়ে যেন সেটাকে ওনারা মোকাবেলা করতে পারেন আগামী দিনে, যেন এটা সহ্য করে আগামী দিনে চলার পথে যেন পাথেয় করে ওনার যে চিন্তা ভাবনা সেটা পাথেয় করে আগামী দিন চলে। যিনি যাকে হারিয়েছেন এই ক্ষতিপূরণটা কি রাজ্য কোনোভাবে কোনো সময় মনে করেন আপনি? আমি তো বলেই দিলাম, ক্ষতিপূরণ তো হওয়ার, কেউ চলে গেলে তার ক্ষতিপূরণ কিন্তু সম্ভব না। আর মানুষ যখন চলে যায়, আজকে এখানে সবাই ওনার ভালো কথাগুলো কিন্তু বলছে, ওনার গুণের কথাগুলো কিন্তু বলছে। এই হয়, যদি মানুষ যখন থাকে সাথে তখন কিন্তু তার গুণগুলো বলে না, কিন্তু চলে যাওয়ার পর সেই গুণগুলো কিন্তু প্রকাশ পায়। আমরা তো জানতামই, কিন্তু আজকে মানুষ অনুভব করছে ফিল। আবাহিকেন এমএলএ রতন চক্রবর্তী শাখা থৈথানা স্পিকার বিশ্ববন্ধু সেন খরকসা হুকুমনো দিয়ে সামহুমু খ্লাইনি দমানি হেনাই। আসলে আমার স্পিকার হওয়ার সময়টার ব্যাপারের চাইতেও ও যখন ছাত্র ছিল, এমবিবি কলেজে পড়াশোনা করে, হোস্টেলে ছিল, ওদের পরিবারের সঙ্গেও আমার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক, এবং ওকে রাজনীতিতে আমি টেনে আনি। একটু চঞ্চল ছিল, তাহলেও প্রতিভাবান ছিল, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ওর যথেষ্ট নলেজ ছিল, নাটক, অভিনয়, এই সমস্ত দিকে, মানে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ওর যাতায়াত ছিল। আর ছাত্র হিসেবেও ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে আমার নেতৃত্বে কাজ করেছে দীর্ঘদিন। তার পরবর্তী জীবনে এসে শেষ পর্যন্ত আবার বিধানসভায় এসে আমি অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ, একটা গভীর এবং নিবিড় সম্পর্ক ছিল ওর সঙ্গে। এবং ওর যে বাড়িতে বিয়ে করেছে, আমার বন্ধুর ছোট বোনকে বিয়ে করেছে। ওর শ্বশুরবাড়ির দিকেও রিলেশন, ওর দিদি যিনিও প্রয়াত করেছেন, উনিও আমাদের সঙ্গে একসঙ্গে কংগ্রেস রাজনীতি করেছেন। তো সেই হিসেবে মানে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক, কি বলবো। তো আজকে স্বাভাবিকভাবেই ওকে হারানো আমার ব্যক্তি পারিবারিক জীবনে যেমন একটা গভীর শূন্যতা তৈরি করবে, তেমনি রাজনীতিতেও ওর যে ডাইনামিজম, ওর যে তীক্ষ্ণতা ছিল, সেটার অভাব দীর্ঘদিন অনুভূত হবে। আমি ওর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি,
এবং যাদেরকে রেখে গেলেন ওনার স্ত্রী, ছেলে মেয়ে, পরিবার বন্ধু সবাইকে, স্বজনদের আমার আন্তরিক সমবেদনা রইল। ঈশ্বর ওকে শান্তি দিন। আবাহাইকেন কংনারকা কেমন এবারনি অসমা সিটেন্দ্র চৌধুরী এমএলএ রঞ্জিতা বর্মা কসং। আমাদের মাননীয় অধ্যক্ষ প্রয়াত হয়েছেন। শুধু অধ্যক্ষ বা আমি এই হাউসের একজন সদস্য হিসেবে না, অর্থাৎ বর্তমান হাউস যে মাননীয় অধ্যক্ষ তিনি যখন প্রথম এই সভায় সদস্য হয়ে আসেন, সম্ভবত আমি তার আগের টার্ম থেকেই এই বিধানসভার সদস্য ছিলাম। কাজে তার সাথে আমার পরিচিতি দীর্ঘদিনের। তো তখন আমি ছিলাম এই ট্রেজারি বেঞ্চে, তিনি ছিলেন বিরোধী বেঞ্চে। তো স্বাভাবিক রাজনীতিতে মতাদর্শগত, কর্মসূচিগত ফারাক, তর্ক বিতর্ক হয়। আবার যখন তিনি অধ্যক্ষ হয়ে আসেন এবং আমি দ্বিতীয় এই পর্বে বিধানসভার সদস্য হই, তখন তিনি ট্রেজারি বেঞ্চের পক্ষে, যদিও স্পিকারকে ট্রেজারি বেঞ্চ বলা হয় না, তিনি নিরপেক্ষ কাগজে পত্রে, বিরোধী বেঞ্চে। তো স্বাভাবিক মতাদর্শগত রাজনীতিগত ফারাক এখনো, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে সেই শুরু থেকেই তার সাথে হৃদ্যতা ছিল। এবং তিনি যখন বিধায়ক ছিলেন, একটা যাত্রা গান বা এই সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সাথে সম্পৃক্ত, তখন দেখতাম তিনি নিজের স্বরচিত এই কবিতা বা এরকম দঙ্গে খুব সুন্দরভাবে তার বিধানসভা এলাকার বা রাজ্যের কথা তিনি বলতেন। আমরা বরঞ্চ উনি তার সেই কবিতা দঙ্গের মধ্য দিয়ে যে তখন ট্রেজারি বেঞ্চকে, সরকারকে সমালোচনা করত, এতে যে ওনাকে থামিয়ে না দিয়ে উৎসাহ দিতাম, আরো বলুন। অর্থাৎ তার কাব্যিক যে গুণ, এটা যে সবাই যেন আমরা তার মধ্য থেকে একটু রস আমরা গ্রহণ করতে পারি, এরকম ছিল। আর তিনি যা চেয়েছিলেন তার বিধানসভা কেন্দ্র ধর্মনগরের জন্য সবটাই পেরেছেন, কথা বলবো না। যে নিজ বিধানসভা এলাকার জন্য খুবই সোচ্চার ছিলেন। যেমন একটা কথা তিনি সবসময় বলতেন যে ধর্মনগরে এই রেলের ডিভিশন করতে হবে, তারপর সেখানে রেলের রিক্রুটমেন্ট সেন্টার করতে হবে ইত্যাদি বলতেন। যে হোক, এটা কেউ চাইলেই যে সবটা করা যায় তা হতো না, সেভাবেই তিনি চেষ্টা করেছেন। যাই হোক, এখন এই মেয়াদে তিনি অধ্যক্ষের ভূমিকা পালন করছিলেন। আমি বিরোধী দলের নেতা, তো সেই হিসাবে আমরা বিরোধী দল তো চাইবই সবসময়, শুধু নিজেদের বিধানসভা কেন্দ্র না, গোটা ত্রিপুরাজ্যে কথা বলার জন্য। এটাই সর্বকালে বিরোধী বেঞ্চ যারা, তাদের দায়িত্ব। সরকার ইচ্ছে করলেও তার দুর্বলতার কথা বলতে চাইবেন না, বরঞ্চ এটাকে আড়াল করবেন। আর বিরোধীদের দায়িত্ব হলো যে গোটা জনগণের কথা বলার জন্য। তো সেদিক থেকে স্পিকার তথাকথিত নিরপেক্ষ হলেও তার একটা বাধ্যবাধকতা আছে, সব সময় সেরকমভাবে সময় দিয়ে উঠতে পারেন না। এতে ওনার সাথে অনেক বাক্যের বিনিময় হয়েছে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আবার সেই একই রকমের সম্পর্ক সবসময় ছিল। তাই আমি বলতাম ওনাকে যে তিনি যখন ছিলেন, এই কংগ্রেস দলের ছিলেন, পেছনের বেঞ্চে বসতেন। আমি তখন বলতাম যে না, ওনার যেরকম কথা বলার ঢং ডাং ইত্যাদি, যেটা খুব ভালো লাগে আমাদের, ওনাকে কেন সামনে বসানো হচ্ছে না। তৎকালীন সময়েতে যারা বিরোধী দল নেতা ছিলেন, রতনবাবু বা এই সুধীর বাবুকে বলতাম। তো তিনি এটা মনে রেখেছেন, যখন স্পিকার